First, I would like to ask if anybody has a cell phone to please take a moment. Make sure your cell phone is either silenced or turned off. And from the family, I'd like to thank everyone for being here with them in this sad but very important occasion. O Lord, you've been our refuge in every generation. Before the mountains came into being, before you brought forth the earth and the world, from eternity to eternity, you are God. As for us, you turn us to repentance and say, Return, O mortals. The days of our years are 70, or by reason of strength 80 years. But 1,000 years in God's sight are but as yesterday when it is past, or as a watch in the night. Teach us, therefore, to number our days, that we may attain a heart of wisdom, and may your favor, O God, be upon us. Establish the work of our hands, that it may long endure. It is written that the eye never has its fill of seeing. Young or old, those who depart this life never see enough of the world, never complete their task, never cherish their loved ones enough. Before they're called home, how they yearn for yet another respite from the final summons. And how we yearn to have them close to us for yet another challenge in our life, yet another joy, yet another precious moment together. God be now with those whose hearts are broken, because whenever parting comes, it comes too soon. Console them at this hour, be near them. When light seems distant, sustain them until the time of healing. God, what are we that you have regard for us? What are we that you are mindful of us? We're like a breath. Our days are a passing shadow. We come and go like grass, which in the morning shoots up, renewed, and in the evening fades and withers. You cause us to revert to dust, saying, Return, O mortal creatures. Would that we are wise, that we understand whether we're going, for when we die, we carry nothing away. Our glory does not accompany us. Mark the wholehearted and behold the upright. Thou shalt have peace. God, you redeem the soul, your servants, and none who trust in you shall be desolate. For everything there is a season, a time for every experience under the sun, a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to uproot what we planted, a time to tear down and a time to build up, a time to weep and a time to laugh, a time to grieve and a time to dance, a time to throw stones and a time to gather those stones, a time to embrace and a time to refrain from embracing, a time to seek and a time to lose, a time to keep and a time to discard, a time to tear and a time to sow, a time to keep silent and a time to speak. At this time, I'm going to ask family members, Len or Victor, if you'd like to come up and share some very precious words. Дорогие присутствующие, мы друзья, родственники, близкие, семья. Мы, по моему, в общем-то, желанию, мы отказались от традиционной процедуры в этом заведении, в этом нерсинхоме, к сожалению, уже отказались от рэба. Почему? Потому что наш папа был абсолютно нерелигиозный. Он еврей, мы евреи. Но он абсолютно нерелигиозный человек. Он
всегда повторял одно и то же, что какой Бог? Бог, если есть, Он один для всех. А вообще, когда во время войны уничтожали миллионы, 6 миллионов евреев, сколько людей погибло, нееврейской национальности, неважно, где он был, почему он ничего не делал, почему он не помогал. Вот, по этой причине мы отказались, и я настоял на этом. Но попробуем мы с братом заменить Ребе и сказать так или иначе, нестандартно, может быть, не настолько официально и не настолько, может, глубоко, но, как наша мама говорила, она говорит не только головой, а от души, от сердца. Не знаю, насколько это у нас получится, в всяком случае у меня. Но про нашего папу человек прожил достаточно долгую жизнь. Хотя я, честно говоря, у себя, я надеялся, его отец, наш дед, умер, ему было 97 лет, он участвовал в первой войне и во второй, и практически не болел, и до последних нескольких лет. И, конечно, жизнь тоже была нелегкая. Ну, и, соответственно, папа родился в 28 году. На фронт он не попал, потому что ему было 13 лет. Но он все очень хорошо помнит и с нами делился. И мы, что могли, мы впитали то, что он успел. Но каждый из нас знает, что откладываешь на потом, узнать на потом историю семьи, нюансы какие-то. И мы с братом сидели, он рассказывал, но так до конца, наверное, мы и не дослушивали. Надо было убегать, надо было дети, бизнес, семья и так далее. Но многое мы впитали. Вот. Так как папа родился в 27 году, и во время начала войны ему было 13 лет, то в армию он не попал. Но ему досталась эвакуация со всеми радостями, в кавычках, этого слова, недоедание во время войны, и товарные вагоны, и он со своим двоюродным братом, который был на полгода старше, он выскочил на какой-то станции набрать чайник воды, а поезд уходил. И он бежал, потерял башмак один, так и не догнал поезд, и на каком-то следующем полустанке они опять встретились, и они с папой делили полторы пары обуви на двоих. Вот, и так и шкандыбали. После войны, в общем-то, ну что, опять-таки не самые хорошие годы, да. Но у него болела мать, и он всегда рассказывал, что он поступил в институт, но он пропускал лекции, потому что сердце у него болело, и он между госпиталем и между больницей и институтом он все время делил себя. Он закончил институт, получил звание офицера, как в то время было. Его отсылали на Дальний Восток. Нет, в общем-то, я родился, да. Но его отсылали на Дальний Восток, и наша мама поехала с ним. И казусные такие ситуации были, когда они летели на самолете, один двигатель отказал. И такая критическая ситуация была. Но, сзади оказалось два фронтовых летчика. Оба полковника, один из них был Герой Союза. И они маму успокаивали, и папа подходил все время к пилоту, а пилот выходил к ним, как сейчас, в общем-то, никто не вышел бы. А он подходил, не волнуйтесь, сядем. И таки подогнали какой-то джип, и одним колесом вместо шасси они сели на землю. Вот, и они прожили во Владивостоке несколько лет, потом вернулись в Киев,
они ездили туда и обратно, а когда в отпуск приезжали, но так как дорога была до Владивостока 10 дней со всеми пересадками на поезде. И один из таких веселых нюансов, соседи по купе тоже везли маленького ребенка, и там мать была немножко такая со своими чудиками. И у нее маленький ребенок, и каждый час-полтора она говорила ему: ты хочешь яичко? И она всовывала ему в рот крутое яйцо. Но когда ему уже стало не в моготу, она начала предлагать: а вы, а вы, а вы. И с тех пор папа наш всю жизнь он любил крутые яйца. Долгие годы не ел и не смотрел, а потом как-то любил их. И вот, ну, приехав в Киев, работал всю жизнь, в общем-то, инженером, закончил институт строительный. По армейской специальности он был сапер. Вот. Минирование и разминирование. И на переподготовку они ездили и опять-таки повышали свою квалификацию. Разминировать и минировать. Была большая радость, когда мне было лет 5, и папе выделили комнату в трехкомнатной квартире. Это была такая общага, общежитие такое семейное. Было очень весело. И несмотря на то, что как бы комната, но тем не менее молодые люди, всем было весело, и все как-то было такое семейное. Вот всю жизнь эти проектные институты, когда случился Чернобыль, я забыл сказать, что у меня родился еще брат, вот, в 66-м году, и стало еще веселее. К тому времени мы уже жили в двухкомнатной квартире, но это была такая, по американским меркам, это была тоже, в общем-то, такая не очень-то квартира, но это было счастье по-своему. Вот, и он нас, естественно, очень любил. Он очень любил семью. Вот семья — это все. Он подстилал руки, ноги, все, что можно было. И вот мы жили счастливо достаточно в этой квартире. Там было тесно. Достаточно, с нами еще была бабушка в двухкомнатной квартире, у нас 5 человек было, как-то так было. Потом бабушки не стало, потом нас забрали в армию, но у нас появился еще папин отец, уже которому было 95 лет, и тоже папа ухаживал за ним. Вот. Когда случился Чернобыль, его отправляли в Чернобыль, он там делал какие-то инженерные работы. Но после этого эмиграция, как у всех, у большинства присутствующих. Но это была радость, потому что мы опять все вместе, и в одном городе, и рядом, в одном сити. И он, по-моему, большего ему и не нужно было. Но о любви каждому из нас мне тяжело говорить, потому что это какое-то непонятное такое явление. Потому что, когда родилась, моя дочка живет в Киеве, она старшая, и ему очень не хватало все время, что кто-то отделился, кто-то не рядом, кому-то он не может подойти, кому-то тяжелее позвонить. Потом Верочка переехала в Нью-Йорк, ему это тоже было очень-очень не по душе. Вот, когда Сашенька, младшая моего брата, дочка, ходила в школу, и эта ситуация, конечно, ходила в школу, в его обязанности входила встречать ее. Когда приходил автобус, он должен был, хотя автобус останавливался у дверей, он должен был ее завести в дом и быть до тех пор, пока родители не придут.
Вот, и когда я ему звонил часов в 11, пап, подъедь, или давай поедем в какой-то магазин, что-то купим, что-то помоги мне, он говорит, я занят. Говорю, папа, 11 утра, я занят, мне надо Сашеньку встречать. Так я говорю, автобус приходит без четверти или в половину третьего, полдня. Он говорит, нет, я занят, я должен быть дома, потому что я не успею. Это у него была работа такая. Но выше всех, наверное, отношение и любовь к нашей маме, потому что она была таким флагманом, а он был таким сильным тылом, немногословным абсолютно. Я ни разу в жизни не слышал от него ни одного тоста. Но если, чтобы он взял слово, что-нибудь сказал, но всем он посылал какие-нибудь стихотворения, поздравления в виде стихов, и очень добрые, очень нежные. На работе почему-то у него была группа там инженеров, и он руководил этой группой, и там он был один мужчина, а человек 12 или 15 женщин. Они называли его наш Штирлиц, потому что там лет 40 у него большая схожесть была с Тихоновым, видимо, поэтому. И так в институте у него была такая кличка Штирлиц. Вот так. Маму он не отпускал ни на шаг. Слова такие, как измена, это было, это вообще непонятно. В его понимании это было чем-то неведомым, непонятным. То есть они прожили 58 лет, почти 60 лет. Она работала учительницей в школе, и она была по-своему, мягко, или сумасшедшим учителем. Она носила домой тетради, вот такие стопки тетрадей в портфеле, и проверяла эти работы учеников, хотя она знала, что уже был 10-й выпуск, и программы не особо менялись. Она носила эти тетради домой, до 2 часов ночи она сидела и проверяла. А он носил этот портфель на работу, с ней ехал, она приходила в школу, он шел в свой институт, потом он приходил за ней опять-таки в школу, ждал, пока она беседовала со всеми родителями, и часов в 7 вечера они на трамвае, потом на метро, потом на автобусе ехали домой. Вот, так что отношение к маме у него было сумасшедшее. И, конечно, 7 лет ее нет, и ему настолько не хватало. Мы это чувствовали, хоть он говорил, я вас всех люблю, вы все должны быть рядом. 1000 раз это повторял, но мамы не хватало, и он всегда себя корил за то, что в последний день его не было. Он ушел, и ее не стало. В общем-то, как и у нас получилось. Вот, отношения, он никогда, вот семья, но тем не менее, он знал обо всех. Его интересовали Витины друзья, каждый из них. Его интересовали мои друзья, каждый из них. Он очень тепло относился к Накуле. Он с большим уважением относился к Тамаре, моей теще. Он принял тепло, и зять заслуживает этого, нашего нового члена семьи. Вот. А к сватам отношение у него было, он очень уважал и Людочку, и Светиного папу, которого внезапно не стало, и, всех. И очень-очень преданный человек, преданный отец, преданный, изумительный отец и замечательный муж. Но, в общем-то, все, что я могу сказать вкратце, но в заключение, что, в общем-то, жизнь достаточно длинная,
получилось. Но как и погода изменчивая, так и природу изменить нельзя. И то, что происходит, то происходит. Ничего нельзя. И мы лечили, мы пытались, мы ездили, мы с Витей каждую неделю в течение 1,5 лет ездили. Витя брал отгулы, я не ходил к себе, не делал ничего. Мы ездили, отвозили его в даунтаун, он лежал под капельницей 3 часа и мучился, хоть это было очень нелегко. Но он говорил, если это надо, я буду делать. Медсестры эти, вот последний его приют в нерсинг-хоуме, они к нему относились как-то с благоговением. Почему? Потому что он за полгода одного раза он не нажал кнопку help. Они говорили, как это происходит, он нас абсолютно не затрудняет. Вот, так что все делали как могли, себя винить мы не можем в том, что произошло. Вот, мы очень доверяли и полагались и полагаемся на нашего большого друга и члена, можно сказать, нашей семьи, нашего доктора семейного, брата. Вот, доктора Исакова, который, он говорил, что Леня, пробуйте это, давай я выпишу, давай я помогу, давай я сделаю. Он приходил домой, он все делал, что мог, но бессильно медицина пока еще. И получилось то, что получилось. Пусть земля нашему папе будет, как принято говорить, пухом. Он будет последнее, что он упоминал всех членов семьи, пока он мог говорить. А когда уже в полузабытии он был, он говорил, Паола, забери меня, забери, я больше не хочу. Вот Паола — это имя нашей мамы. И вот мама забрала, и они опять будут вместе, если там есть что-то, во что опять-таки он не верит, но вот так вот. Спасибо за то, что вы слышали, за то, что выслушали. Спасибо. Thank you everybody for coming today. It's like very sad, very tragic occasion. However, I mean, today we celebrate we celebrate the life of our father, my father, our father, the patriarch of our family, Isaak Epelbaum. He was a man of few words, and this is something that I inherited from him. I probably won't be as long as my brother, and probably miss some details. It's just like everybody who knew him as a brilliant person. Everybody said about him leaving us. It is a very difficult day for all of us who knew him, especially for the closest ones. We lost something very important in our lives. It's like a foundation that got destroyed, or root that was cut off. He was with me all of my life, and it will be a huge void without him. He taught me everything, from life lessons to very practical things like shaving with a razor, or from how to hold a fork and knife to how to behave in the Soviet army.
he tried to transfer me as much of his experience as he could. And for so many times I thought, this doesn't make sense. But then, years later, I remember his lessons as a treasures. Main things that he taught me were love, kindness, decency, honor, integrity. And he led with a personal example. Therefore, big part of me is you, Dad. Isaac's nickname was Zorik. This is how the family, this is how he was known among our family and the closest friends. This is how my mom called him. And this is how his parents called him. So the first time when he went to the elementary school and found out that his name wasn't Zorik, it was Isaac, actually, he was very surprised. My mom called him Zorik, so this was natural for all of us to call him either Papa or Zorik. My mom and my dad, they met in 1952, and it was a real love. My mom followed him to Soviet Far East, 10,000 kilometers from our native Kiev, where he served in an army. Then when my mom became a teacher, he accompanied her on the way from school to home after work every day. His silhouette waiting for her in the school lobby became part of our school daily routine. He never missed a day. My father had a great big heart. His first and his last love was his family. He would do anything for us. He hated when any one of us left for vacation or business trip. He asked for full information about our travel arrangements, addresses and phone numbers of the hotels, air companies, times of departure and arrivals. Then when my mom got ill, he became her doctor, her nurse, her driver, her personal assistant, whatever she needed. He devoted his whole life to us. My dad's profession was construction engineer. He was a leader of department with more than 15 people working under him. He was loved and respected at work and kept in touch with many of his former employees even after he moved to the USA. The transition to United States wasn't easy. After all, my dad was 66 years old, didn't speak much English. Many of his endeavors became legends in our family, and I'm sure will be passed on to the next generations. Like when he missed a stop sign during his driving exam and got his first traffic ticket even before he got driver's license. Or how he talked to the lady in the food store using just one word, no. So this is hard, but dear Papa, guys like you are in very short supply. You will be missed. We all love you and proud of you. Thank you for being with us. Thank you, guys. My
My dealershka and I were very similar people. He was stoic and reserved, but outspoken on the things he cared about, like always wearing hats outdoors and slippers indoors. He was a constant presence of comfort and love, and always wanted our family as close to him as possible. As my dad said, he would protest our vacations to no end, but I never saw him angry. He had so much love for my sister and I, and we will be forever grateful for him. If there's anyone else that would like to talk a word from the family, at this time, ask you to come forward. Birth is a beginning, death is a destination, but life is a journey, a going, a growing, from stage to stage, from childhood to maturity and youth to age, from innocence to awareness and ignorance to knowing, from foolishness to discretion, and then perhaps to wisdom, from weakness to strength, or strength to weakness, and often back again. From health to sickness, and back we pray to health again. From offense to forgiveness, from loneliness to love, from joy to gratitude, and from pain to compassion, and grief to understanding, from fear to faith, from defeat to defeat to defeat, until looking backward or ahead, we see that victory lies not at some high place along the way, but in having made that journey, stage by stage, a sacred pilgrimage. Birth is a beginning and death a destination, but life is a journey, a sacred pilgrimage made stage by stage, from birth to death to life everlasting. Interment will be at Knollwood Cemetery. Where those going with the family, as we exit the chapel, you'll step to your cars and turn on your headlights. I don't know, is there any announcements of family following or anything?